हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज तमारी साथे हूँ हार्वेस्टिंग विडियो शेर करूँ छूँ वेजिटेबल्स। आज मारा गार्डन में मैं वेजिटेबल्स थोड़ा वाव्या है विडियो तमारी साथे शेर करीश। आ दूधी है, दूधी अत्यारे नानी है, ज्यारे हूँ थोड़ा दिवस रहीने हार्वेस्ट करूँ छूँ ए तमने हूँ देखाड़ीश हमणां केटली मोटी थई गई है। एक एक दूधीनो वजन किलो किलो दूधी है, एक एक किलो है दूधीनो वजन। 3 થી 3.5 કિલો જેટલી મને દૂધી મળી છે। तो ચાલો આપણે રેસીપી શેર કરશું। આ એક મેં હમણાં આ વર્ષે ગાર્ડનિંગના જે રેઝ બેડ આવે છે એ લીધા છે। આમ તો મારે મોટું બેકયાર્ડ છે, પણ એ સ્ટીફ હિલવાળું છે, એટલે મેં જે ઇવન જગ્યા છે મારી બેકયાર્ડમાં નીચે એમાં જ મેં ગ્રો કર્યા છે। તો આમાં મેં તમે જોઈ શકો છો દૂધી હવે અત્યારે કેટલી મોટી થઈ ગઈ છે। તો દૂધીને આપણે પહેલાં હાર્વેસ્ટ કરશું। અહીં અત્યારે 3 દૂધી મારી હાર્વેસ્ટ કરવા જેવી થઈ ગઈ છે, મોટી થઈ ગઈ છે। तो आ दूधी ने हूँ हार्वेस्ट करी लईश। तमे कया जग्याएथी आ विडियो जोवो छो, तमने गार्डनिंग गमे छे, पसंद छे के तमे करो छो, तो तमे जरूरथी मने कमेंट करजो। अने तमे कया कया वेजिटेबल्स तमने वाववा गमे छे, कया वाव्या छे, तमारा पसंदना वेजिटेबल्स कया छे पण तमे मारी साथे शेर करी शको छो। अने आ ऑर्गेनिक गार्डनिंग छे, आमां मैं क्यारे केमिकल पेस्टिसाइड के कांई यूज नथी कर्यो। आपणे जे कम्पोस्ट ने बधुं खातर आपता होय, काव कम्पोस्ट छे, पछी वर्मी कम्पोस्ट ने एवं ज मैं आप्युं छे, बाकी मैं कोई खातर पण नथी आप्युं। आमां वाव्यो त्यारे ज मैं आमां आपी दीधुं हतुं। अने एस्पम सोल्ट ने हूँ आपती होउं छुं, अने जे आपणे फिटकरी आपणे आवे छे ए पण आपणे गार्डनिंग में यूज करी शकीए छीए, तो क्यारेक ए पण हूँ दઉં छुं। तो तमे जोई शको छो दूधीने आपणे 3 दूधी मारे लेवा जेवी थई गई हती, तो मैं 3 दूधीने हार्वेस्ट करी लीधी छे। હવે અહીં કાકડી ઉગી છે, કાકડી પણ ઘણી બધી મેં વાવી છે, અને અત્યારે ઘણી બધી કાકડી હાર્વેસ્ટ કરવા જેવી થઈ ગઈ છે, અને એકદમ મોટી મોટી બની થઈ ગઈ છે કાકડી। આ કાકડીને તમે સલાડમાં પણ યુઝ કરી શકાય છે, ડિટોક્સ વોટર પણ તમે કાકડીનો વેઇટ લોસ માટે યુઝ કરી શકાય છે। આનો જ્યુસ પણ આપણે બનાવીને પી શકીએ છીએ। કાકડી ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે આપણા હેર એન્ડ સ્કિન માટે। કાકડીમાં પાણીનો ભાગ વધારે હોય છે, જેથી આપણને ફૂલ રાખે છે, ભૂખ જલ્દી લાગતી નથી। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં મેં 10 જેટલી કાકડી અત્યારે હાર્વેસ્ટ કરીશ। ઘણી બધી ઉગી ગઈ છે। તો કાકડી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મોટી ને હેવી થઈ ગઈ છે। તો કાકડીને પણ આપણે ઉતારી લેશું, કારણ કે હવે અત્યારે ઓગસ્ટ એન્ડ ચાલે છે, તો સપ્ટેમ્બરથી પાછું ઠંડુ થઈ જશે વેધર। તો અત્યારે જેટલા વેજીટેબલ્સ ઉગ્યા છે બધા હું હાર્વેસ્ટ કરી લઈશ, અને બાકી જોશું હવે કે વેધર જ્યારે ઠંડુ થશે અને ઝાડના પાન ને બધા ડ્રાય થવા મળશે ત્યારે હું ઝાડને रिमूव कर दईश, और नेक्स्ट ईयर माटे पाछुं मारुं बेड तैयार करीने हूँ राखी दईश, जेथी आवता वर्षे समर में आपणे पाछा सारी रीते गार्डनिंग करी सकीए। आ वर्षे मैं खाली एक ज रेस बेड में प्लांटिंग कर्या छे। नेक्स्ट ईयर मारी पासे ओम तो 3 रेस बेड छे, पण 2 मैं हजी यूज नथी कर्या। तो आवता वर्षे प्लान करीने 3 रेस बेड में हूँ गार्डनिंग करीश। ए विडियो पण तमारी साथे हूँ शेर करीश, कारण के अहीं हमणां हवे नवेम्बर एंड थी स्नो पड़वानुं चालू थई जाय, एटले पछी हवे आ झाड़ बधा मरी जाय थोड़ा थोड़ा करीने। हवे तमे जोई शको तो मरचा पण ग्रीन मरचा में वाव्या छे। मरचा मारी पासे 4 जातना छे, 2 तीखा छे, मोड़ा छे, अने केप्सिकम छे। तो आज हूँ लઉં છું, तोड़ું છું અત્યારે तीखा मरचा छे। खूब ज सरस मरचा थाय छे आमां, तमे जोई शको छो एकदम सरस लीला, अने बधा केमिकल फ्री छे, ऑर्गेनिक छे। तो तमे जोई शको छो। आमां आपणे एस्पम सोल्ट पाणी आपवाथी आपणे मरचा, टमेटा, एक प्लांट ए बधानो ग्रोथ सारो थाय छे, फळ अने फ्रूट सारा आपे छे। तो जो तमे गार्डनिंग करવું ગમતું હોય ને, તમને જો મરચા કે રીંગણા કે એવું કંઈ ના આવતું હોય બહુ, તો તમારે એસ્પમ સોલ્ટ જરૂરથી આપવું જોઈએ, જેનાથી આપણા વેજીટેબલ્સનો ગ્રોથ સારો થાય છે। તો મરચાને પણ અહીં આપણે હાર્વેસ્ટ કરી લેશું। મરચા તો રોજે રોજ બધાના ઘરમાં વપરાતા જ હોય છે। तो तमे जोई शको छो मैं भींडो पण वाव्यो छे, पण भींडो मने अत्यारे 4 થી 5 ज मळ्या छे, बहु जाजा भींडा नथी उग्या। पहली वार ज मैं भींडो, दूधी बधा शाकभाजी में पहली वार ज वाव्या छे। आ वर्षे नॉर्मली हूँ टमेटा अने रींगणा ने एवुं तो वावती होउं छुं, मरचा ने बधुं। तो तमे जोई शको छो टमेटा पण आ त्रीजी चौथी वार हूँ हार्वेस्ट करूं छुं એટલા क्वोंटिटीमां। खूब ज टमेटा उगे छे અહીં અમારે। तो तमे जोई शको एकदम सरस टमेटा पण उगी गया छे। थोड़ा हूँ आछा जे पायका हशे, लाल नहीं होय, थोड़ा पीळास उपर हशे टमेटा, ए पण लई लईश, कारण के कड़क होय त्यारे ज्यारे तमे झाड़मांथी पीळा टमेटा उतारो त्यारे कड़क होय, अने रूममां घरमां तमे रूम टेम्परेचर पर राखशो तो 2 દિવસमां पाकीने लाल थई जाय छे अने कड़क रहेशे तमारा टमेटा। जो तमे झाड़ पर टमेटाने एकदम लाल थवा देशो तो पछी ए सॉफ्ट थई जाय छे, એટલા માટે ઘણીવાર પછી એમાં પેસ્ટ પણ અટેક કરતા હોય છે। કારેલા પણ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ વાવ્યા છે। કારેલા પણ અહીં સરસ ઉગ્યા છે। 3 કારેલા મેં અત્યારે હાર્વેસ્ટ કર્યા છે।
હજી 6 થી 7 કારેલા છે, નાના છે, જે જ્યારે પાછા મોટા થઈ જશે ત્યારે એને હાર્વેસ્ટ કરી લઈશ. આ રીંગણા મારી પાસે જે આપણે ઓળો બનાવીએ છીએ બેંગન ભરતાના રીંગણા છે, જે હજી મોટા થશે. અને આ જે પર્પલ લોંગ રીંગણા આવે છે એ છે, તો એને પણ હાર્વેસ્ટ કરી લે. આની પહેલાં પણ મેં રીંગણાને 2 થી 3 વાર હાર્વેસ્ટ કર્યા છે. આ રીંગણા ખૂબ જ સરસ થાય છે. આનો સ્વાદ પણ સારો હોય છે, ઓર્ગેનિક હોય છે એટલા માટે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બાસ્કેટ આખું ભરાઈ ગયું. આ મોગરો છે, એકદમ સરસ. અહીં મેં આલો ગ્રાન્ડ ડ્યુક જાસ્મિન કહેવાય છે, એ છે, મોટો ફૂલ આવે છે અને સુગંધ પણ સારી હોય છે. અને અહીં મેં થોડું મારું ફ્લાવરિંગ ગાર્ડન પણ છે, ફ્લાવરનું ફૂલ, જાસૂદના ફૂલ છે, મોગરાના છે, ગલગોટા છે, એવી રીતે ફ્લાવર્સ પણ મેં વાવ્યા છે, જેથી આપણા બીઝ અટ્રેક્ટ થાય અને આપણે પોલિનેશનમાં આપણા વેજીટેબલ્સમાં એ લોકો આપણું કામ સરસથી એવું કરી દે. અને ફુદીનો પણ વાવ્યો છે મેં. તો ફ્લાવરિંગ પણ તમે જો વેજીટેબલ્સ ગાર્ડન કરતા હો તો તમારા બાજુમાં થોડા ફ્લાવર્સ પણ જરૂરથી વાવવા જોઈએ, જેથી બી અટ્રેક્ટ થાય, હની બીન બધા, અને આપણું પોલિનેશનનું કામ એ કરે. અને અહીં મારે અજમાનો પાનનું ઝાડ છે, એમાંથી પણ થોડાક પાન હાર્વેસ્ટ કરી લઈશ. આ પાન ખૂબ જ સરસ થાય છે અને જલ્દી ઉગી જાય છે. આની દાંડલી પણ તમે તોડીને વાવી દેશો તો પણ જલ્દી એ ઉગી જાય છે. અને આ પાન ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને બેનિફિટ્સ આના ખૂબ જ સારા હોય છે. મેડિસિનલ પ્લાન્ટ છે, તો તમે આ જરૂરથી વાવજો. અને ભજીયા, શાક, ચટણી, ઘણું બધી વસ્તુમાં આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. શરદી, કફ, ઉધરસમાં પણ સારા કામ આવે છે અજમાના પાન. તો આટલું મેં આજે હાર્વેસ્ટ કર્યું છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તમે મને જરૂરથી કમેન્ટ કરીને કહેજો. અને ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા. આ જ રીતે હું જ્યારે પણ નવું કંઈ ગાર્ડનિંગ કરતી રહીશ ત્યારે તમારી સાથે ગાર્ડનિંગના પણ વિડીયો શેર કરતી રહીશ. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ તમારી સાથે કોઈક સારી એવી રેસિપીની શેર કરીશ, અથવા તો જે આપણે અજમાના પાન તોડ્યા એનું શાક પણ તમારી સાથે હું લોટવાળું બનાવીને શેર કરીશ, અથવા કારેલાનું શાક પણ શેર કરીશ. તમારે જો કારેલાનું શાક કડવું ન લાગે એવું સરસથી આપણે બનાવીએ ઘરે હેલ્ધી રીતે, એની રેસિપી પણ હું શેર કરીશ. કાજુ કારેલા પણ બનાવીને એકવાર શેર કરીશ. ઘરના જ કારેલા, ઓર્ગેનિક કારેલામાંથી જ તમારી સાથે હું વિડીયો બનાવીને શેર કરીશ. અત્યારે તો વેધર પણ સારું હોય છે ઇન્ડિયામાં. તો ચોમાસું ને તમારા શાકભાજી આપણે તો ઇન્ડિયામાં વેધર પ્રમાણે પણ વાવતા હોઈએ છીએ, તો વેધર પ્રમાણે તમે શાકભાજી પણ વાવી શકો છો. ઘણા એવા શાકભાજી હોય છે જે છાંયામાં થાય છે, ઘણા તડકામાં થાય છે, અને ઘણા તડકા છાંયા ઓછો તડકો જોઈએ એવા કન્ડિશનમાં પણ આપણા શાકભાજી સરસથી એવા ઉગતા હોય છે. તો અમારા અહીં તડકો સમરમાં જ હોય છે અને સમરમાં બહુ જ તડકો આવે છે અને મારા બેકયાર્ડમાં આખો દિવસ તડકો રહે છે, એટલે આ વેજીટેબલ સરસથી એવા ઉગી જાય છે. જો તમારી પાસે કોઈ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ હોય વેજીટેબલ્સ માટે, તમે કઈ રીતે ઉગાડો છો, તમે કયું પેસ્ટિસાઇડ આપો છો કે કયું લિક્વિડ ખાતર કે ફૂડ આપો છો, પ્લાન્ટને ઓર્ગેનિક રીતે કઈ રીતે વાવો છો, તમે પણ મને જણાવી શકો છો, જેથી હું નેક્સ્ટ યર એ ટિપ્સને યુઝ કરીશ. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. મળશું નવા વિડીયો, નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.